2008년 7월 15일 화요일, 올랜도 경찰국의 한 경관은 어떤 여성의 전화를 받게 됩니다. Hello. Hi, I drove to the police department here on Pershing, but you guys are closed. I need to bring someone into the police department. Can you tell me where the closest one I can come into? What are you trying to accomplish by bringing them to the station? I have a 22-year-old person that has grand theft sitting in my auto with me. So the 22-year-old person stole something? Yes. Is this a relative? Yes. Where did they steal it from? My car and also money. Okay, is this your son? Daughter. Okay, so your daughter stole money from your car? No, my car was stolen. We've retrieved it today. We found out where it was at. I've retrieved it. I've got that, and I've got affidavit for my banking account. I want to bring her in. I want to press charges. Where did all of this happen? Oh, it's been happening. No, but I need to establish a jurisdiction is what I'm trying. Oh, I live in Orlando. Yeah, but what address did these thefts occur at? Well, I guess my residence, I guess. Okay. 4937 Hope Spring Drive. That's actually going to be in the jurisdiction of the sheriff's office, ma'am, not the Orlando Police Department. All righty. Let me transfer you over to the communications section for Orange County. Okay. Now, is the Orlando Sheriff's Department the one on 436, is that open this afternoon, this evening? The substation you're at on Pershing, if it's Orlando Police, we're open primarily during the day. Uh-huh. But that's not the sheriff. That's the city police, which does not have jurisdiction for your I know there's a sheriff's department on 436. Well, what I'm going to do is I'm going to transfer you to the sheriff's communications section, and you can determine that. Hold on. Okay. Because my next thing will be down the child thing, and we'll have a court order together. If that's what you want to play, we'll do it. And you'll never. Well, then you have on one day. No, I'm not giving you another day. I've given you a month. Orange County Sheriff's 경관이 오렌지 카운티로 전화를 돌려주는 동안 신고자 여성은 딸로 보이는 누군가에게 아이의 실종 관련된 얘기를 합니다. 그런데 친딸을 직접 경찰서로 데려갈 정도로 화가 난 어머니라 아이의 실종과 관련되는 일이었을까요? 약 30분 뒤 그녀는 오렌지 카운티 보안당국으로 전화를 걸었습니다. 4937 Hope Spring Drive. 4937 Hope Spring Drive, Orlando. Okay, what's happening? I have someone here that I need to be arrested in my home. They're there right now? I have a possible missing child. I have a 3-year-old that's been missing for a month. A 3-year-old? Yes. Have you reported that? I'm trying to do that now, ma'am. Okay, what did the person do that you need arrested? My daughter. For what? For stealing an auto and stealing money. I already spoke with someone. They said they would patch me through the Orlando Sheriff's Department and have a deputy here. I was in the car. I was going to drive her to the police station, and no one's open. They said they would bring a deputy to my home when I got home to call them. So she stole your vehicle? Yes. When did she do that? On the 30th. I just got it back from the impound. I'd like to speak to an officer. Can you have someone come out to my house? Okay. 일반적으로 이런 긴급 출동건이 아니라면 출동하는 경관들의 움직임도 상당히 느린 게 현실이었고 기다리다 답답해 다시 연락한 듯 보입니다. 아이의 실종, 차량과 돈의 절도, 이 두 가지의 범죄 모두 딸과 관련 있는 것이었을까요? 약 2시간 뒤 신고자 여성은 다시 오렌지 카운티 보안당국으로 전화를 걸었습니다. I called a little bit ago, the deputy sheriff saying I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what someone here now? Okay,
Okay, what is the address that you're calling from? 4937 Hope Spring Drive. We're talking about a 3-year-old little girl. 4937 what? Hope Spring, HOPESPRING Drive, Orlando. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? But the babysitter took her a month ago that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee, Caylee, Anthony. Kaylee Anthony? Yes, Okay, is she white, black, or Hispanic? she's white. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. What is her date of birth? 2000, oh God, she's 3. She's 2005. George Kaylee's missing. Kaylee's missing. Casey says Danny took her a month ago. She's been missing for a month. Okay, I understand. Can you calm down for me for just a minute and I need to know what's going on, okay? I'm gonna try and talk. Is your daughter there? I'm on the phone with them. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? Do you mind if I speak with her? Thank you. I called them 2 hours ago. They haven't gotten here. She finally admitted to Danny took her a month ago. It's just trying to find her. Ma'am. She's downstairs. They want to talk to you. Answer the question. Hello? Hello? Yes. Hi. Well, can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today, now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a minute. Okay, did you guys call and report a vehicle stolen? Yes, my mom did. Okay, so there's been a vehicle stolen too? No, this was my vehicle. What vehicle was stolen? It's a 98 Pontiac Sunfire. Okay, I have deputies on the way to you right now for that. But now your 3-year-old daughter is missing. Kaylee Anthony. Yes. White female. Anthony. Yes, white female. 3 years old. 8/9/2005 her date of birth. Yes. And you last saw her a month ago? 31 days. It's been 31 days. Who has her? Do you have a name? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. Who is that? Babysitter? She's been my nanny for about a year and a half, almost 2 years. Why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which was stupid. Okay. Can you give me the name of the nanny again? Like, spell it out for me? Zenaida, Zenaida. Last name? Fernandez Gonzalez. I think the officers are here. The officers are there? Yes. 지금 이 신고를 정리해보자면 이랬습니다. 신고자 여성은 신디 앤선이었습니다. 딸인 케이시 앤서니의 어머니였죠. 원래는 딸이 차와 돈을 훔쳐갔다는 신고를 하려 했던 것인데 세 번째 신고 통화 직전에 딸의 자백 비슷한 말을 듣고는 손녀인 케일리 앤서니의 실종 신고까지 했던 것이었습니다. 그런데 여기서 911 교환원이 떠올린 궁금증처럼 여러분들께서도 똑같은 궁금증을 갖고 계실 겁니다. 왜 실종된 지 한 달이 지난 이제서야 신고를 한 거지? 라는 부분이었죠. 통화에서는 단지 내가 직접 찾으려 했고 다른 경로를 이용하다 보니 그렇게 된 것이다 라고 이야기를 했는데 그 사실을 어머니인 신디 씨도 이제서야 알 수 있을 만큼 꽁꽁 숨겼던 이유는 무엇이었을까요?
수많은 사람들은 이 911 신고 통화가 공개되고 난 뒤 100% K씨가 딸인 켈리를 죽이고 한 달 동안 도망다니다가 엄마한테 붙잡혔네 라고 생각했습니다. 저만 하더라도 당시 이 통화를 듣고 범인은 분명 저 여자가 맞는데? 라는 생각이 들었는데요. 이제 이 사건을 법정에서 다루어졌던 여러가지 증거 및 증언을 바탕으로 함께 자세히 알아가 보도록 하겠습니다. 이 사건은 2008년에 발생하여 재판이 끝날 때까지인 2012년까지 공방이 계속되었던 것으로서 미국에서 가장 논란이 많은 사건으로 알려져 있습니다. 그래서 미국에서 가장 미움을 많이 받는 여성을 꼽으라고 한다면 케이시 앤선이라고 꼽을 수 있을 정도입니다. 이 사건은 여러분들께서 처음 들으셨던 911 신고 통화가 이루어진 2008년 7월 15일 화요일에 세상 밖으로 드러나기 시작하였습니다. 신고자인 신디가 딸인 케이씨를 한 달 만에 찾아낸 날이기도 하였죠. 이렇게 잡히기 전까지 케이씨는 어머니의 카드와 차량을 훔쳐 도망다녔고 신디는 딸의 지인들을 수소문하여 결국 당시 남자친구인 토니 라자로의 아파트에서 그녀를 찾아내 차에 태워 집으로 데려온 곳이었습니다. 이 부분까지 봤을 때는 단지 부모가 22살짜리 어린 딸을 교육하기 위해 이렇게 하나보다 라고 생각할 수 있었죠. 그렇지만 케이씨의 딸인 케일리의 실종은 아주 큰 문제였습니다. 케일리가 실종되었을 때부터 이렇게 신디가 알게 된 경위는 이러했습니다. 한 달 전인 2008년 6월 16일 월요일, 케이씨는 오후 1시경 자신의 근무지인 유니버설 스튜디오에 있는 코닥에 출근하기 위해 딸인 케일리를 데리고 차를 타고 떠났습니다. 어머니인 신디는 오전 8시경에 먼저 출근한 상태였고 아버지인 조지는 오후 2시 30분이 되어 출근하였죠. 그런데 그날부터 케이씨는 집으로 돌아오지 않았고 큰 걱정에 딸을 찾아 헤맨 부모님은 한 달 정도가 지난 7월 15일 화요일에 그녀를 찾아내었던 것입니다. 하지만 남자친구의 집에서 딸을 발견했을 때 손녀의 모습은 온데간데 보이지 않았고 추궁하였더니 누구에게 맡겨놓은 상태다. 풀어주면 알아서 데려오겠다. 라는 식으로 둘러댈 뿐이었습니다. 그리고 케이씨는 집에 어머니와 함께 돌아온 뒤 오빠인 리 앤서니와 그동안에 있었던 일들에 대해 이야기를 나누다가 우연찮게 케일리의 실종에 대해 입을 떼면서 제나이다 페르난데스 곤잘레스라는 보모의 이름을 말하였죠. 그녀가 딸을 납치하였고 자신이 직접 찾아보려 했지만 지금까지 찾지 못했고 전화를 하려 했더니 현재는 없는 국번이라고 나오는 상황이다 라는 말을 하면서 말이죠. 케이씨는 엄마가 더욱 화를 낼까봐 둘러댔을 뿐이며 자신도 너무 걱정된다고 얘기하였습니다. 집에 도착했던 경관들은 이렇게 진술하는 케이씨의 모습을 보고 충분히 신빙성이 있다고 생각하긴 어려웠습니다. 자신만의 방식이 무엇인지, 왜 자신의 부모님에게 알리지 않은 것인지, 그걸 대체 왜 추궁에 추궁을 더하다 보니 이야기하였냐는 것이었죠. 단지 엄마가 화를 내는 게 무서워서 라고 하기엔 어린 친딸 목숨이 걸린 상황이라 쉽게 믿을 수가 없었습니다. 그렇지만 일단 수사기관은 케일리를 납치해갔다던 제나이다라는 보모를 찾아봐야 했죠. 그리고 그 전에 케이씨를 차량 절도 및 카드 도용 혐의로 체포하였습니다. 그녀를 체포하여 가장 먼저 확인한 것은 제나이다라는 보모가 사는 곳이었습니다. 케이씨는 곧바로 그녀의 집 주소를 안다고 이야기하고 경관들은 그 집 주소를 향했습니다. 그리고 그 주소 아파트 주인을 통해 한 가지 사실을 알 수 있었습니다. 한동안 비어있는 집이었고 동시에 제나이다라는 사람이 산 적도 없다는 사실이었죠. 이 사실을 파악한 용사들은 다시 보안강국으로 돌아와 케이씨를 상대로 제대로 된 정보를 알려달라고 추궁했지만 뻔한 대답만 돌아왔습니다. 그 집 주소를 알고 있었을 뿐 자신도 직접 방문해 본 적은 없다는 것이었죠. 케이씨가 계속해서 거짓말을 하고 있다고 느낀 용사들은 그녀를 상대로 강도 높은 신문을 진행하였지만 계속해서 제나이다를 찾을 뿐 그 이상 특별한 이야기는 꺼내지 않았습니다. 그리고 다음날 오렌지 카운티 보안강국의 수사관들은 케이씨와 어머니인 신디, 아버지인 조지의 진술을 바탕으로 그녀가 평소에 다녔다던 직장인 유니버설 스튜디오로 향했습니다. 케이씨와 동행하여 말이죠. 몇몇의 형사와 함께 그곳을 향한 케이씨는 이상하게도 그 주변을 맴돌기만 했고 안으로 들어가는 출구 쪽으로 향하진 않았습니다. 형사들이 이상하게 생각하던 찰나 그녀는 농담식으로 웃으며 이렇게 말을 꺼냈죠. 저 사실 여기 안 다녀요. 이 말을 듣고 곧바로 형사들은 진위 여부를 확인하기 위해 사무실로 들어가 인사 담당자를 만났고
그 결과 그녀는 약 2년 전에 개인적인 이유로 그만두었던 것으로 확인할 수 있었습니다. 형사들은 K씨가 이 직장을 2년 전에 그만둔 것이라면 부모님인 신디와 조지도 계속해서 속여왔던 것인데 어떤 이유에서 부모님을 이렇게 속여온 것인지 이유를 알고 싶어 했습니다. 사실 곧바로 이직하려고 했는데 그게 뜻대로 잘 안 되다 보니까 2년이 지났나 봐요. 제나이다라는 보모의 존재, 재직 중인 직장, 이 두 개의 거짓말은 수사관들의 의심을 불러일으키기 충분했고 이런 딸과 함께 집에서 살아왔던 조지와 신디를 상대로 조금 더 상세한 진술을 얻어내고자 시도하였습니다. 평소에 K씨가 아이를 학대한 경험이 있는지, 제나이다라는 보모의 존재에 대해서 듣거나 본 적이 있는지, K씨의 성격이나 평소 행실에 대해서 알아볼 수 있는 여러 가지를 물었죠. 그리고 그 결과 정리하자면 이러했습니다. 첫 번째, 아이를 학대하거나 언성을 높이는 것도 본 적이 없다. 두 번째, 보모가 있다는 얘기를 들어본 적은 있지만 이름을 들어본 건 911에 신고했던 그날이 처음이다. 세 번째, 어렸을 때부터 쾌활하고 노는 걸 좋아하는 아이였다. 형사들은 세 번째 항에 대해 주목하였습니다. 그리고 그녀의 SNS를 통해 수많은 파티 사진들을 접할 수 있었죠. 과거에 친구들과 올렸던 파티에서 찍은 사진들이었고 그 중엔 신디에게 붙잡혔던 날인 7월 15일 새벽에 파티를 즐기며 찍은 사진들도 있었습니다. 이 부분을 본다면 그녀는 케일리가 없어졌다는 사실을 알고도 친구들과 파티를 즐겼다는 말이었죠. 이렇게 그녀가 케일리를 사망에 이르게 했을 것이라는 많은 정황상 증거들이 발견되기 시작하였고 이런 증거들을 바탕으로 신문을 진행한 결과 한 가지 몰랐던 사실이 드러났습니다. 조지는 K씨와 케일리를 6월 16일 이후로 한 달 동안 본 적이 없다고 했지만 6월 24일에 우연찮게 집에서 마주쳤었다는 사실이었습니다. 케일리를 제외한 K씨만 말이죠. 당시 상황은 이렇습니다. 6월 24일 오후 3시 당시 K씨의 아버지인 조지는 면접을 보고 집에 있었습니다. 그리고 K씨는 자신의 차인 폰티악 썬파이어에 기름이 부족해져 기름을 채워 넣으려 집에 몰래 돌아왔었죠. 아버지가 당연히 출근했을 거라 생각하고 들어왔던 K씨는 이렇게 집에 있는 아버지와 만나게 되었고 간단한 대화를 나눈 후 조지는 차고에서 기름통을 가져와 기름을 채워주었고 K씨는 어디론가 떠나게 되었습니다. 하지만 이 사항을 신디는 전혀 모르고 있던 상태였고 경찰의 강도 높은 신문으로 인해 전해들어 알게 되었던 상황이었습니다. 조지는 이 당시 왜 아내에게 K씨 이야기를 하지 않았는지에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 아내에게 이야기한다면 둘은 또 다투게 될 게 뻔했고 굳이 그런 문제를 만들고 싶지 않았다면서 말이죠. 이렇게 숨겨져 있던 사실들이 하나둘씩 드러나며 시간은 지나가고 그동안 절도 및 위증 혐의로 체포되어 있던 K씨는 50만 달러의 보석금을 지불하고 구치소에서 풀려났습니다. 참고로 부모님과 등을 지다시피 하고 있던 K씨가 이렇게 큰 금액을 보석금으로 지불할 수 있었던 배경으론 사촌의 신용을 보증으로 보석금 대출 전문기관에서 진행된 것으로 알려져 있습니다. 어쨌든 이렇게 풀려난 K씨는 절도 혐의와 케일리 실종 관련 사건 대응 준비로 바쁜 시간을 보내기 시작했고 그로부터 약 한 달이 지난 8월 11일 월요일 자신이 검침원이라고 밝힌 로이 크롱크라는 사람이 911로 신고를 했습니다. Hi, I don't have it. I called the non-emergency line and somehow How can I help you, sir? I'm a meter reader with Orange County, and I had the route today that included the Anthony's home. Okay, and I went down to the school and came back, and when I was coming back, I stopped between the two swamp areas there. I don't know if you know what I'm talking about or not. No, but go ahead. But there's a stretch of road there that goes from like where the start of the road is down to a school, and in between it on either side there's a swamp. And if you're heading back out towards the main road on the left-hand side, in an area, I noticed something that looked white, and there was a like a gray bag down in there. I don't know what it is. I'm not telling you it's Kaylee or anything of that nature. And there's like a big swamp area there, and we found a dead 4-foot eastern diamond rattleback there, but that's not really the thing. There's like two little in areas you can go, and there's a big long tree laying down, and there's a lot of swamp back in there. Well, back behind one of the trees down there was a gray bag, and then a little bit further up than that, I saw something white. But after I saw that 4-foot eastern diamond rattlesnake, I'm not going in that crap. Okay, I'll let him know. I appreciate you, and once again, I have no idea what it was, so and I don't want to waste any more of the county's money, but I'm just telling you I saw something. Not a problem. Thank you, ma'am. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. 앤서니 씨 집에서 약 5분 거리만큼 떨어진 길가에서 캐리어 가방 같은 걸 발견했다는 신고였죠.
그 신고 전화를 받고 한 경관이 현장으로 출동해 수색해보았지만 별다른 것을 발견하지 못하고 확인 전화를 걸었습니다. 하지만 그 검침원은 전화를 다시 받지는 않았죠. 그리고 그 전화는 12일, 13일 연속으로 걸려왔습니다. 마지막 13일에 걸려왔던 전화에선 해골 비슷한 게 보이는 것 같다라는 얘기까지 했지만 현장에 출동한 경관은 어떤 것도 발견하지 못하였습니다. 이 수상한 전화는 14일부터 걸려오지 않았고 그로부터 약 4달이 지난 12월 11일 목요일 그 검침원을 통해 다시 신고 전화가 들어왔습니다. Yes, this is Orange County Utilities Emergency Dispatch. We found a human skull. Oh my gosh. I know. We got is it a meter reader? Yes. I'm going to let you speak right now with the representative from our field services. This is Benny with Orange County Utilities. Hey, Benny. Hi. I'm going to let you speak with Rusty Spare, and everything is recorded. Here he is. How are you doing? Hey, Rusty. One of my meter readers supposedly has found a skull of that he believes is human. What's the location, please? It's right off of Suburban and Chickasaw in the Kelly Anthony area, right by the... Oh. 현장에 출동했던 경관은 세탁물 가방을 발견했고 그 안에는 까만색 쓰레기 봉투 2개가 있었습니다. 그 봉투들은 어떤 긴 물체를 아래 위로 감싸는 형태로 들어있었죠. 그리고 그 안은 백골 상태가 된 작은 사체가 들어있었고 DNA 감식 결과 많은 수사기관이 그토록 찾아 헤매고 있던 3세의 케일리 앤서니로 확인되었습니다. 여지껏 K씨의 말만 믿고 제나이다라는 보모가 납치해갔을 것으로 예상하고 있던 수사기관은 백골 상태가 된 케일리가 발견됨으로써 수사를 원점으로 돌려야만 했습니다. 이것은 명백한 살인이기 때문이었죠. 케일리의 시신이 발견되었을 2008년 12월 당시 K씨는 이미 구치소에 감금된 상태였습니다. 아까 말씀드렸듯 보석으로 8월달에 풀려나긴 했었지만 오렌지 카운티 보안당국의 수사관들은 제나이다라는 보모의 존재에 대한 거짓말 가능성, 아이가 실종되었을 한 달이라는 기간 동안 자신이 할 수 있는 모든 능력을 발휘해 찾아보았다고 진술했지만 친구들과 파티만 즐기러 다녔을 뿐 지인들의 증언이나 실제 행적을 본다면 그렇게 행동하였을 가능성은 거의 없다는 점을 들어 2008년 10월 14일에 플로리다 주 검찰에 의해 1급 살인, 아동학대, 아동과실치사, 허위정보 제공과 같은 7개의 혐의로 기소되었기 때문이었죠. 사실 케일리가 발견되기 전에 그녀는 수사기관의 수사 결과 거의 살인범으로 찍혀가고 있던 중이었습니다. 그런데 케일리가 이렇게 발견되고 난 후에는 그 속도에 더욱 박차를 가하기 시작했죠. 그렇게 하기 위해서 수사관들이 가장 먼저 해야 할 일은 K씨의 직접적 범행 증거를 찾아야 하는 것이었습니다. 그리고 2년 5개월 뒤인 2011년 5월 9일 월요일 미국 전체를 떠들썩하게 만들고 있던 케일리 앤서니 살인사건 재판 준비 기간 중 하나인 배심원 선정 날이 되었습니다. 2년이 조금 넘는 기간 동안 원고 측인 플로리다 검찰과 수사기관들은 수많은 증거들과 증인들을 준비하였습니다. 그렇지만 피고 측인 케이시 앤서니 측도 그 공격을 방어하기 위해 많은 준비를 하였습니다. 여러분들께 수사 진행 과정에 대해 먼저 설명드리지 않고 2년 뒤에 열린 재판으로 바로 건너뛴 부분에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 재판 과정에선 수사 과정에서 발견하였던 증거들에 대해 다시 한 번 더 언급됩니다. 한마디로 똑같은 말을 2번 하게 되는 상황이 되는 것이므로 그 부분은 모두 건너뛰고 재판 과정에서 일괄적으로 언급해드리기 위해서입니다. 어쨌든 배심원 선정 날인 5월 9일 월요일 오전 사건이 발생된 올랜도에서 약 100마일 떨어진 피넬러스 카운티의 클리어 워터 법원에선 66명의 예비 배심원이 대기 중이었습니다. 그런데 왜 올랜도의 오렌지 카운티가 아닌 피넬러스 카운티에서 배심원을 모집하고 선정하였던 것일까요? 배심원을 선정하는 데 있어 그 무엇보다 공정한 절차가 될 수 있도록 이곳을 택했던 것이었습니다. 만일 언론의 영향을 심각하게 받은 지역인 올랜도에서 배심원을 뽑는다면 재판 과정보다 언론에서의 영향을 더 크게 받을 게 분명하기 때문이었죠. 그래서 이날 클리어 워터 법원에 모였다는 사실은 대외비로서 언론에 종사하는 그 누구도 알고 있지 못했습니다. 그리고 배심원 선정 재판을 맡은 오렌지 카운티 고등법원 수석판사 벨빈 페리 주니어는 예비 배심원을 상대로 가장 먼저 질문한 것은 이것이었습니다. 저희 사법 시스템은 당신들과 같은 사람들이 기꺼이 봉사할 수 있는 것인지에 달려 있습니다. 그래서 여기 계시는 여러분들은
미국 시민권의 가장 높은 의무 중 하나를 수행하라는 요청을 받고 여기 온 것입니다. 이 재판의 소요기간은 최대 8주 정도로 예상하고 있습니다. 그래서 그 기간 동안은 저희가 따로 제공한 시설에 격리되셔야 하며 외부와 그 어떤 연락도 금지됩니다. 이 사실을 인지하고 나눠드린 서류를 작성해 주시기 바랍니다. 8주라는 긴 시간의 격리 기간을 감당하기 힘들다고 한 45명을 제외한 21명은 남아서 개별 면접을 진행하기로 했습니다. 45명의 탈락자 중 대부분은 직장상의 문제로 인해 어쩔 수 없다는 답변을 해왔죠. 그리고 21명의 예비 배심원은 개인 면접을 통해 심사를 거쳤고, 이 중 가장 중요한 질문은 케이시 앤서니가 만약 유죄라고 한다면 사형을 선고해도 되는지에 대한 개인적 의견이었습니다. 게다가 유죄라고 한다면 어떤 류에서 유죄일 것이라 생각하는지, 중립적인 위치에서 어떤 식으로 판단을 할지에 대한 것들이 주요한 면접 기준이었죠. 페리 판사는 이 사람들 중 인종적 편견, 민족적 다양성, 사회적 위치 등까지 고려하여 다음 날인 5월 10일 최종 배심원 12명을 선정하였습니다. 그리고 그 사람들은 모두 재판이 열리게 될 오렌지 카운티 올랜도의 격리시설로 향하게 되었죠. 그리고 그로부터 일주일이 지난 5월 16일 월요일, 페리 판사는 이미 정했던 배심원 중 7명을 제외하고 5명을 해임시켜버렸습니다. 그 사람들은 경제적인 상황을 미뤄봤을 때 피고나 원고와 관련 있는 제3자의 금전적 유혹이 생긴다면 유무죄 판결에 큰 영향을 줄 수 있을 것으로 판단하였기 때문이었죠. 그래서 비어버린 그 자리는 미리 준비해두었던 대체 배심원으로 채워놓았고, 최종 배심원단은 7명의 여성, 5명의 남성으로 갖추어졌습니다. 그리고 마침내 케일리 앤서니 살인사건은 막이 열리게 되었습니다. 이미 여론을 통해 무정한 어머니, 소시오패스, 파티를 좋아하는 방탕한 여성으로 묘사되어진 케이시는 덤덤한 모습으로 재판장에 향했지만, 개회사에서 자신을 비방하는 원고 측의 발언을 듣고는 눈물을 뚝뚝 흘리는 모습까지 보여주곤 했습니다. 방송을 통해 이것을 본 수많은 사람들은 악어의 눈물이라고 비난하였지만, 그녀 자신만큼은 딸아이의 죽음과 아무런 연관이 없다고 주장하는 듯하였습니다. 진심은 무엇이었을까요? 개회사가 끝난 후 가장 먼저 검찰의 주장이 시작되었습니다. 많은 사람들이 예상하고 있던 것처럼 케일리의 죽음은 케이시의 전적인 책임이고, 그녀가 살해한 뒤 방치하여 놓다가 결국 길가에 유기하였다라는 것이었죠. 이 주장을 뒷받침할 수 있는 증거들은 꽤 많이 있었습니다. 먼저 신디 씨가 911에 신고했을 때 한 말을 상기시켜 보도록 하죠. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? 신디 씨는 자신이 직접 찾아낸 딸의 차에서 시체 썩는 냄새가 났다고 얘기한 부분이었습니다. 물론 이 말로만 증거가 될 수는 없겠죠. 케이시가 버렸다던 폰티악 썬파이어는 당시 올랜도에서 암스콘 매장을 운영하던 사장에 의해 신고되었는데, 자신의 매장 주차장에 며칠 동안 세워져 있는 차를 신고하여 견인 차고지로 옮겨지게 되었죠. 그런데 당시 그 차량에 견인을 담당했던 운전기사 남성도 문이 닫혀있던 차 안에서도 악취가 풍겨져 나올 정도로 냄새가 심했다고 증언하였습니다. 물론 문을 열고 그 안에서 쏟아져 나오는 냄새는 더욱 심각했다고 묘사하였죠. 자신이 태어나서 맡았던 냄새 중 가장 역겨운 냄새 중 하나였고, 시체가 썩는 냄새인지는 진짜 시체 썩는 냄새를 맡아본 적이 없기 때문에 확실치 않다고 했습니다. 그리고 이 남성이 K씨의 차를 견인했던 날짜가 바로 신디 씨가 911에 신고를 했던 바로 그날이었습니다. 그런 이상한 냄새를 맡았다면 신디와 그 남성이 맡았던 냄새와 동일하다고 볼 수 있겠죠. 이 부분을 바탕으로 검찰은 K씨가 케일리의 유해를 트렁크나 뒷좌석 어딘가에 계속해서 싣고 다니다가 기름이 동이 나자 암스코 주차장에 버리고 갔을 것이다 라는 가정을 세웠고, 과학 분석팀을 통해 차의 구석구석에서 K씨의 DNA를 발견하기 위해 자세히 조사했습니다. 그리고 차에서 나온 여러가지 물질 중 하나인 클로로포름은 그 가정을 확신으로 바꿀 만한 물질이었습니다. 여러분들께서 영화나 드라마에서 보신 것 중 흰 손수건으로 어떤 화학물질을 묻혀 누군가를 기절시켜 납치하는, 바로 그때 주로 쓰이는 물질이죠. 이 물질은 실온에서는 액체 상태지만 휘발성이 매우 커 공기 중에 노출되었을 때 쉽게 증발됩니다. 그래서 천에 적셔서 사람을 기절시키는 데는 영화처럼 순식간은 아니지만 성인 남성을 기준으로 짧으면 20분, 길면 2시간 정도 코와 입을 막고 있을 때 기절에 이르게 되고,
회복되는 데는 약 30분 정도가 소요됩니다. 그렇지만 일반적으로 차량 안에서 클로로포름이 검출되었다고 해서 크게 놀랄 만한 일은 아닙니다. 흔히 플라스틱이나 고무를 녹여 가공할 때 쓰이는 용매제로 사용되죠. 그리고 또한 살충제나 살균제에도 어느 정도 함유되어 있습니다. 그래서 플라스틱이나 고무로 대부분 이루어진 차량 안에서 클로로포름이 검출되었다고 해서 호들갑 떨 만한 일은 아니라는 것이죠. 그런데 왜 검찰은 이 부분을 결정적 증거로 삼았던 것일까요? 그것은 차량의 트렁크 안에서 검출된 클로로포름의 양이었는데요. 아까 말씀드렸듯 이 물질은 휘발성이 매우 커 공기 중에 노출되었을 때 쉽게 증발됩니다. 그리고 이 차량의 트렁크에 공기를 채집하여 분석하였는데 일반적으로 검출되는 양보다 약 10배 정도 높은 수치만큼 검출되었죠. 검찰은 이것을 놓고 KLD를 살해하기 전 클로로포름으로 질식시킨 뒤 범행을 저질렀을 것으로 주장하였습니다. 그러나 이 주장에 대한 항변으로 피고 측에선 다른 증거를 내세웠습니다. 그것은 바로 KLD의 유골을 감싸고 있던 담요였죠. 만약 시체 썩는 냄새가 날 정도로 오랫동안 트렁크에 유기되어 있었다면 담요에서도 많은 양의 클로로포름이 검출되어야 맞을 텐데 분석 결과 총 4가지의 화합물만 검출되었고 그중 클로로포름은 0.1%도 검출되지 않았다는 주장이었습니다. 아까 말씀드렸듯 공기 중으로 쉽게 증발하는 물질의 특성상 이미 다 날아가 버렸기 때문에 검출되지 않은 게 아니냐라고 생각하실 수 있으시겠지만 완벽하게 클로로포름이 검출되지 않으려면 섭씨 450도가 되어야 가능합니다. 그 온도가 된다면 물질이 연소되기 때문이죠. 하지만 그 정도 온도라면 이미 담요도 모두 불에 타버려 없어졌을 테니 피고 측 항변은 적절하게 받아들여졌습니다. 그렇지만 원고 측에선 이 주장을 뒷받침하는 또 다른 증거들도 있었습니다. 바로 트렁크에 있던 한 종이 타올이었죠. 사진으로 보실 수 있는 것처럼 어떤 얼룩이 있었습니다. 분석 결과 지방산으로 확인되었는데 지방 비율에 높고 인체에서 발견되는 일반적인 박테리아가 있는 날고기에 의해 발생된 지방산이라는 것이 원고 측 주장이었습니다. 쉽게 말하자면 이 종이 타올은 KLD의 유해에 붙어 있다가 박테리아에 의해 분해되는 과정에서 발생되는 지방산에 의해 생긴 얼룩을 갖고 있는 것이다 라는 것이었죠. 피고 측은 이 주장을 놓고 과학적인 항변이 아닌 시스템상의 결점을 놓고 공격하여 무마시켰습니다. 지금 증인석에 계신 바스 씨, 현재 어디서 근무하고 계시죠? 테네시주 오크리지 국립연구소에서 근무하고 있습니다. 현재 직급은 어떻게 되시죠? 선임연구원입니다. 선임연구원이라 그렇다면 꽤 높은 직급이시겠군요. 네, 그렇다면 저 종이 타올에 생긴 얼룩에 대해선 정말로 사체에 의해 생겨난 지방산으로 만들어진 것이라고 분석을 마치신 건가요? 저희는 테네시 대학교 근처에 있는 더 바디팜에서 20년에 걸친 연구를 수행하고 있는 중입니다. 이곳은 시체가 자연적으로 분해될 경우 일어날 수 있는 여러 가지 과정을 연구할 수 있는 곳입니다. 미국 내에 있는 7군데 중 한 곳이 이곳이고요. 저희가 진행했던 연구 중 하나는 바로 인간의 몸에 있는 박테리아가 사체를 분해할 때 생겨나는 지방산이 다른 옷이나 천 조각이 흡수되었을 때 어떤 성분으로 검출되는지였습니다. 그리고 이 종이 타올에서도 똑같은 물질은 나타내었고요. 그렇군요. 그럼 다른 방식으로 질문을 드려보도록 하겠습니다. 증인은 옷이나 천 조각을 통해서만 연구를 진행하신 것이고 종이 타올을 통해서 연구를 해보신 적은 없으신가요? 네, 그건 현재 진행 중에 있지만 저희 예상으론 동일한 성분이 나타날 것으로 보입니다. 그럼 가정이 되겠군요. 가정이긴 하지만 분명히 그렇게 나타날 겁니다. 가정이 맞습니까? 예, 아니오로 답변 부탁드립니다. 네. 판사님, 피고 측은 증인 신문을 마치겠습니다. 피고 측 변호사인 호세 바에즈는 아직 연구 중인 부분이라는 것을 집요하게 물건으로 줬고 증인인 알파드 베스는 이러한 답변을 할 수밖에 없었습니다. 그 결과 배심원은 원고 측에서 주장한 그 증거에 대해 회의적으로 판단할 수밖에 없었죠. 이 다음 원고 측에서 제시한 증거물은 트렁크에서 발견된 쓰레기 봉투였습니다. 그 쓰레기 봉투에서 발견된 여러 가지 곤충 중 메가셀리아 스칼라리스, 포리다가 발견되었기에 이곳에 틀림없이 사체가 함께 보관되어 있던 게 확실하다는 주장이었습니다. 그 주장을 뒷받침하기 위해 내세운 증인은 닐 하스켈 박사였습니다. 미국 내에서 공식적인 법의학 곤충학자로 인정받은 몇 안 되는 사람 중 한 명이었죠. 드라마 CSI에서 나오는 여러 가지 곤충 관련된 솔루션도 하스켈 박사의 조언으로 만들어진 것으로서 그의 증언은 배심원단을 설득하기에 충분해 보였습니다.
그리고 이 주장에 대해 항변하기 위해 나온 피고 측 증인은 바로 팀 헌팅턴 박사였습니다. 한때 네브라스카주에서 11년 이상 보안관 경관으로 근무한 경력이 있었고 당시엔 미국에서 공식적으로 인정받은 몇 안 되는 법의학 곤충학자 중 한 명이었습니다. FBI, 주정부 수사기관에서 미해결 사건을 돕는 데 큰 일조를 한 경력도 있었죠. 하스켈 박사처럼 유명한 스타일은 아니었지만 커리어로 따진다면 결코 떨어지지 않는 사람이었습니다. 그는 하스켈 박사의 주장에 동의하지 않는다고 하였죠. 현장에서 찍힌 여러 사진들과 증거들을 본다면 그의 이론은 절대로 말이 되지 않습니다. 당시 기온은 섭씨 32.2도였습니다. 이 정도의 더위에서 만일 트렁크 안에 시신이 보관되어 있었다면 그 냄새는 말로 표현하기도 힘들 정도로 심각하게 났을 것이며 그것으로 인해 수천 마리의 파리를 유인했을 겁니다. 그리고 일반적으로 파리들은 이런 냄새가 뿜어져 나오는 경로를 매우 교묘하게 잘 찾아 들어갑니다. 단지 나오는 길을 찾지 못할 뿐이죠. 그래서 만일 트렁크에 시신이 보관되어 있는 상태였다고 가정한다면 트렁크뿐만 아니라 승객석에서도 심각하게 많은 파리나 파리 시체의 모습을 볼 수 있었을 거예요. 그리고 여기서 발견된 파리들은 꽤 적은 숫자의 곤충들만이 발견되었고 게다가 시신의 분해 초기 단계에서 찾아볼 수 있는 유행의 파리는 전혀 없습니다. 단지 그 쓰레기 안에 있던 음식물의 냄새를 맡고 찾아온 것이죠. 그리고 저희가 흔히 시신에서 발견되는 곤충을 분석할 땐 성충보다는 유충, 즉 구더기의 배설물이나 내장 내용물을 통해 이루어집니다. 하지만 제가 이 사건에 참여할 때 당시인 2010년엔 이미 2년이라는 시간이 지난 상태였고 구더기에 대한 분석 보고서는 전혀 이루어지지 않은 것으로 확인했죠. 네, 헌팅턴 박사님. 혹시 2010년 정확히 언제쯤 이 사건에 참여하셨죠? 바이저 변호사님의 연락을 받고 참여한 건 7월이었습니다. 곧바로 차량을 확인하셨나요? 네. 그때까지도 여전히 냄새가 났습니까? 네, 냄새는 나고 있었어요. 하지만 그 냄새는 당시 트렁크에 들어있던 쓰레기 봉투 안에 있는 음식물이 부패되어 나는 냄새였을 가능성이 매우 높습니다. 그렇다면 증인은 직접 겪어보신 적이 있으신가요? 무슨 말씀이시죠? 증인의 차량에 쓰레기를 버려놓고 한 달도 안 되는 기간 동안 방치시켜놓고 버렸는데 그 냄새가 2년 동안 사라지지 않는 경우며. 글쎄요. 전 차 안에 일주일 이상 쓰레기를 놔둔 적이 없어서요. 만약 가정해본다면 가능한 것처럼 보입니까? 확실히 잘 모르겠습니다. 제프 애시턴 검사는 배심원들이 상식적으로 생각해볼 수 있을 법한 이런 매서운 질문을 계속해서 던졌지만 결과적으로 말문을 턱 하고 막을 수 있을 만한 질문은 아무것도 없었습니다. 1절만 하고 끝냈으면 됐을 것을 4절의 앵콜까지 하여 배심원단의 집중과 신뢰를 떨어뜨리는 역효과를 불러일으킬 수 있었죠. 그리고 며칠 뒤 열린 재판에서 원고 측이 공개한 증거는 K씨의 노트북에서 발견된 검색어인 클로로포름과 정당방위였습니다. 이것으로 미뤄본다면 일반인인 K씨가 클로로포름이라는 단어를 찾아볼 이유가 없으며 이 사건 증거로 제출되었던 실제 클로로포름의 검출량으로 봤을 때 큰 연관이 있다는 것이었죠. 그렇지만 피고 측에서는 피고가 사건의 이해관계자인 신디와 조지가 한 집에서 살고 있다는 특성을 설명하며 다른 가족들이 검색해보았을 수도 있다고 항변하였습니다. 이 주장을 뒷받침하는 증거는 신디가 그 단어들을 구글에서 검색해보았다고 진술한 기록이 있다는 것이었습니다. 일반적으로 재판이 열리기 전 증거나 증인에 대한 심사가 있습니다. 그래서 적법하다고 인정되었을 때 법적 증거나 증인으로 인정되어 원고나 피고 측에 힘을 실어주게 되죠. 그 심사 과정 중 하나는 교차 검증입니다. K씨의 노트북에서 클로로포름을 검색해보았다는 증거 기록을 예로 들자면 실제 그 집에서 같이 살고 있는 신디, 조지에게 혹시 본인이 검색해본 적이 있는가 하는 진술을 받아내는 과정이죠. 실제로 신디는 본인이 그 단어들을 검색해 본 적이 있다고 진술하였으나 해당 시간은 그녀가 직장에 출근한 시간대로서 거짓으로 판명되었고 따라서 피고 측에서 신디가 검색한 적이 있다라는 항변은 법정에서 인정되지 않았습니다. 결국 원고 측의 주장에 힘을 실어줄 수 있는 꽤 그럴듯한 증거물이 되었죠. 그리고 다음 원고 측에서 내놓은 증거물은 바로 덕트 테이프였습니다. 사진으로 보실 수 있는 것처럼 이게 덕트 테이프인지 뭔지 모를 정도로 많이 부식된 상태였습니다. 어쨌든 원고 측 주장은 이 덕트 테이프는 클로로포름으로 마취를 한 뒤 질식시키기 위한 살인 용기로 쓰였다는 것이었습니다. 옆 사진을 보도록 하겠습니다. 원고 측에서는 이 사진을 예로 들며 현장에서 발견되었다던 덕트 테이프와 두개골을 합성시켰습니다. 이 정도 폭의 덕트 테이프를 케일리의 얼굴에 붙였을 때
어느 정도의 면적만큼 덮을 수 있는지 보여주기 위함이었죠. 옆에서 보실 수 있는 것처럼 현장에서 발견되었던 덕트 테이프는 총 3장이었습니다. 증거물로서 입수된 후 전혀 가공되지 않은 상태였고 그 테이프를 그대로 케일리의 얼굴에 덮는다고 가정해본다면 입의 가로로 한 장, 코의 가로로 한 장, 그것들이 떼어지지 않게 사선으로 한 장, 이렇게 총 3개가 붙어졌을 때 완벽하게 맞아떨어지는 길이만큼의 테이프라고 주장하였죠. 그리고 이 주장을 뒷받침하는 증거로 이 테이프의 브랜드에 주목시켰습니다. 이 브랜드의 테이프는 올랜도 지역에서 판매된 수량이 200개도 채 되지 않는 꽤 희귀한 제품이었습니다. 그런데 모두 사용되고 남은 심지가 케이시의 차량인 폰티악 선파이어의 트렁크 안에서 발견되었죠. 이 부분을 바탕으로 케이시가 케일리를 질식시킬 때 사용한 것이 맞다라는 주장이었습니다. 하지만 곧바로 나온 피고 측 항변은 배심원들의 관심을 불러일으킬 수 있었습니다. 그 테이프는 앤서니 시인의 가족이 살고 있던 집 창고에 몇 개가 있었고 케이시가 아닌 조지나 신디도 함께 사용했다는 것이었죠. 케일리가 실종된 후 사용된 사례를 보자면 2008년 6월 24일로 거슬러 올라갈 수 있었습니다. 6월 24일에 기름이 떨어져 집으로 왔을 때 조지는 케이시의 차에 기름을 채워주었다고 했었습니다. 그런데 조지는 그때 사용했던 기름통은 뚜껑이 없어진 상태로 그 대신에 테이프를 둘둘 감아 봉인해둔 상태였다고 진술한 적이 있었고 피고 측 변호사는 이 부분을 항변의 주된 증거로 활용하였습니다. 만약 테이프로 케일리를 죽였다면 케이시가 아닌 조지나 신디가 죽였을 수도 있다는 주장이었죠. 그리고 이 항변을 뒷받침할 전문가로 베르너 스피츠 법의학 병리학 박사가 자리에 함께하였습니다. 베르너는 20세기 최대의 재판인 O.J. 심슨의 원고 측 병리학 전문가로서 함께 참여했던 이력이 있을 정도로 뛰어난 법의학적 소견을 갖고 있는 최고의 병리학자로 알려진 사람입니다. 한때는 존 F 케네디와 마틴 루터 킹 암살 사건을 조사할 때도 법의학자로 참여하여 크게 이름을 날리기도 했죠. 어쨌든 베르너 박사는 증인석에 자리하자마자 가장 먼저 원고 측 병리학자를 비판하였습니다. 제가 이 사건의 병리학 보고서를 가장 먼저 검토했을 때 개탄했던 게 무엇인지 아십니까? 입을 막을 때 가장 많이 쓰이는 덕트 테이프가 함께 발견되었는데도 검찰 측의 병리학자는 질식과 관련된 어떤 사실 확인도 진행하지 않았어요. 일반적으로 사인을 알 수 없을 정도로 부패 및 부식된 사체를 확인할 때의 과정 중 하나는 두개골을 열어 후두골의 내부를 확인하는 거예요. 왜 후두골의 내부를 확인하느냐? 여기 경추와 연결되어 척수, 혈관, 신경이 두개골 안으로 들어오는 큰 구멍이 보이실 거예요. 많은 신경과 혈관이 밀집되어 두개골 안으로 들어오고 있는 여기 이 부분을 봤을 때 질식당해 죽는다고 한다면 색깔이 무슨 색으로 변할까요? 쉽게 생각할 수 있는 것처럼 검푸르게 변할 겁니다. 사망한 사람들은 일반적으로 시간이 지남에 따라 점점 검푸르게 변해나가는 것처럼요. 그렇지만 일반적으로 몸에서 일어나는 변색 현상과 두개골 내부에서 일어나는 변색 현상은 차이가 있습니다. 두개골 안에는 수많은 모세혈관이 퍼져 있죠. 여러분들이 숨을 참을했을 때 가장 먼저 색이 변하는 곳은 다른 곳이 아닌 얼굴로 표현하는 것처럼 두개골 내부에는 올라감 혈압만큼 모세혈관의 파괴가 쉽게 일어납니다. 다른 신체 내부에 있는 모세혈관의 양보다 훨씬 많으니까요. 그럼 모세혈관이 파괴되어 흘러나온 혈액은 어디로 향할까요? 바로 두개골 안에 퍼지기 시작할 겁니다. 그리고 피해자가 어떤 자세로 누워있느냐에 따라 그 혈액들이 분포되어 고이는 위치가 달라지겠죠. 일반적으로 사망한 사람이 취할 수 있는 자세는 누워있거나 혹은 엎드려 있거나입니다. 그리고 그 전에 기절한 상태의 피해자에게 덕트 테이프를 입에 붙이려면 누워있는 상태여야겠죠. 그렇다면 이 피해자는 기절해 누워있는 상태에서 입에 덕트 테이프가 붙여져 질식사했을 것이다 라는 가정을 세워볼 수 있을 거예요. 검찰 측 주장을 바탕으로 하자면요. 그럼 모세혈관이 파괴되어 나온 혈액들은 후두골을 중심으로 고이기 시작할 것이고 그 결과 후두골에는 변색된 혈액으로 인해 변색근이 남아있을 테죠. 하지만 그 변색근은 무기한 남아있는 게 아니에요. 피해자의 유해가 발견되었을 때가 실종된 지 약 5개월이 지난 시점이었는데 그때 두개골이 여러 확인했어야 했어요. 몸은 백골화가 진행되었더라도 두개골 내부에 그 흔적은 남아있었을 테니까요. 지금은 사건이 일어난 지 3년이 지난 상태라 두개골을 열어보더라도 확인이 되지 않을 겁니다. 따라서 지금 현재로선 덕트 테이프로 인한 질식사를 뒷받침할 수 있는 증거는 어디에도 없어요.
베르너 박사의 구체적인 법의학적 소견으로 피고 측 변호사인 호세는 자신의 항변을 성공적으로 마칠 수 있었습니다. 외적인 이야기지만 여러분들께서 이 사건에서도 보실 수 있는 것처럼 어떤 증거에 대한 전문가들의 증언들은 법적인 문제와는 상관없는 자존심 대결이 되는 경우가 꽤 있습니다. 내 연구가 맞다, 네 연구가 맞다는 이런 식으로 말이죠. 그러다 보니 배심원들이 유무죄를 결정할 땐 자신들이 이해하기 쉽게 설명해주는 전문가의 의견에 더 점수를 주는 것으로 알려져 있습니다. 전문 용어를 남발하고 자신의 학식이 더 우수하다는 식으로 의수된다면 배심원들은 이해조차 할 수 없으니까 마이너스가 될 뿐이죠. 그래서 큰 재판에 증인으로 많이 참석했던 전문가들이 그렇지 않은 사람들보다 더욱 재판을 유리하게 끌 수 있다는 장점이 있습니다. 이것은 그냥 외적인 이야기였고요. 어쨌든 다음 원고 측에서 제시한 증거는 K씨의 차량 트렁크 안에서 발견된 머리카락이었습니다. 그 머리카락에 미토콘드리아 DNA를 분석하였을 때 케일리의 머리카락 미토콘드리아 DNA와 동일한 띠가 발견되었다는 주장이었죠. 하지만 피고 측에서 나온 분석 전문가는 미토콘드리아 DNA는 목에 유전되는 DNA로서 할머니인 신디, 어머니인 K씨와 모두 동일한 DNA로 볼 수밖에 없다는 주장하였습니다. 잠시 여기서 일반적인 DNA와 미토콘드리아 DNA의 차이점에 대해 설명드리겠습니다. 이 설명은 인간을 포함하는 포유류에 관한 것입니다. 많은 분들께서 알고 계시는 DNA는 핵 DNA입니다. 양쪽 부모로부터 받은 정자와 난자에 들어있는 핵 DNA 유전자는 재조합을 통해 재배열됩니다. 그렇게 해서 자식의 핵 DNA가 결정되는 것이죠. 그렇지만 여기서 말하는 미토콘드리아 DNA는 자식에게 아무런 변화 없이 그대로 전해집니다. 물론 정자와 난자 모두 미토콘드리아 DNA를 갖고 있습니다. 정자와 난자의 미토콘드리아 DNA 분자 개수는 크게 1만 배까지 차이가 날 정도로 많이 차이가 나죠. 구체적으로 말하자면 정자의 미토콘드리아 DNA 분자 개수가 100개일 때 난자는 100만 개일 수도 있습니다. 이 말은 만약 미토콘드리아 DNA가 1:1의 비율로 결합하려 해도 정자 쪽은 난자에 비해 터무니없이 적은 숫자로 결합되므로 남아있는 난자의 DNA 분자로 인해 파괴된다는 뜻이죠. 그런데 그나마도 결합될 가능성이 없는 이유가 있습니다. 정자의 미토콘드리아 DNA는 대부분 꼬리에 있습니다. 꼬리를 힘차게 흔들기 위해서이죠. 어쨌든 여러분들도 잘 알고 계시는 것처럼 1등으로 난자에 도착한 정자는 꼬리가 떼어지고 머리만 난세포 안으로 파고 들어가서 수정이 이루어집니다. 따라서 수정되는 정자는 미토콘드리아 DNA가 전혀 없는 상태라고 볼 수 있죠. 설명이 길었는데 이런 이유로 인해 트렁크에서 발견되었다던 머리카락 미토콘드리아 DNA는 케일리의 유해에서 발견된 머리카락과 대조해봤을 때 동일하다고 치더라도 할머니인 신디나 어머니인 K씨와 동일하게 나온다는 말입니다. 목의 유전으로 인한 동일성이죠. 이렇게 트렁크에서 나온 머리카락은 증거로서의 효력이 그다지 없는 듯 마무리되었고 다음 주장은 피고 측에서 먼저 내놓았습니다. 피해자의 죽음은 할아버지인 조지 씨의 우발적인 행동으로 인한 것입니다. 이런 뜬금없는 주장은 원고 측 제프 검사를 자리에서 벌떡 일어나게 만들었고 그 주장은 바로 기각되었습니다. 하지만 배심원들은 기각된 그 주장에 이미 귀를 기울인 상태였고 그것을 의식한 호세 변호사는 말을 이어갔습니다. 피고의 아버지인 조지 씨를 증인으로 요청합니다. 그렇게 하세요. 조지 앤서니 씨 증인석으로 올라주세요. 무표정하게 걸어온 조지는 증인석에 자리하였습니다. 증인은 언제 마지막으로 켈리를 보셨습니까? 6월 16일 오후 1시쯤 마지막으로 보았습니다. 그래요? 그렇다면 제 의뢰인이 켈리를 데리고 집을 떠나는 걸 보셨겠군요. 네. 당시 의뢰인이 집을 떠날 때 어떤 옷을 입고 떠나는지 기억하십니까? 네, 밝은색 블라우스와 회색 슬랙스였어요. 확실하진 않지만 제가 기억하기론 그랬습니다. 집을 떠나면서 케일리가 입고 있었던 의상에 대해서는 기억하십니까? 글씨가 있는 분홍색 셔츠였어요. 그리고 반바지를 입었고요. 색은 확실히 기억나진 않습니다. 혹시 인형도 가져갔었나요? 네, 좋아하는 아기 인형이 있는데 그걸 가져갔었죠. 케일리를 직접 차에 태워주기도 하셨습니까? 네, 거의 매번 그랬습니다. 그날도 그랬고요. 그렇군요. 당시 증인은 집에서 몇 시에 떠나셨죠? 오후 2시 30분에 떠났습니다. 혹시 경찰 측에서 조사했던 K씨의 휴대전화 신호 위치를 본 적 있으신가요? 네, 전직 보안관 경관으로 근무하셨으니 더 잘 아시겠군요. 제가 사본을 하나 준비했는데 한번 봐주시겠습니까? 네,
이것을 본다면 K씨가 집에서 벗어난 시각이 몇 시 정도로 예상할 수 있으시죠? 오후 4시 11분 정도로 보입니다. 오후 4시 11분이라 증인은 조금 전 K씨가 케일리와 집에서 떠난 시각이 몇 시라고 하셨죠? 약 오후 1시 정도라고 했습니다. 그런데 왜 휴대폰 위치 기록은 여전히 집에 있는 것으로 나와 있는 것일까요? 있습니다. 피고 측 변호사는 지금 증인을 상대로 답변을 유도하고 있습니다. 인정합니다. 답변을 유도하는 질문을 하지 마세요. 마지막 질문을 기각합니다. 다른 질문을 드리겠습니다. 경찰 측에서 파악한 바로는 오후 2시 51분까지 컴퓨터가 사용되었다고 되었습니다. K씨의 여러 SNS 활동을 통해 분명히 K씨 본인이 사용한 것으로 확인되었고요. 증인은 오후 2시 30분 정도에 집에서 떠났다고 하셨죠. 정말 집에서 떠날 당시 K씨와 케일리는 집에 없었습니까? 네, 분명히 저는 켈리를 차에 태웠고 집에서 떠나보냈습니다. 증인은 증인석에 올라오기 전 선서를 통해 진실만을 말씀하실 것을 맹세하셨습니다. 그렇죠? 네, 거짓말이 아니라 정말로 제가 태워주었습니다. 그럼 이 사진을 봐주시겠습니까? 이 사진은 6월 16일 당일에 한 비디오 가게 CCTV에 찍힌 피고입니다. 무엇을 입고 있죠? 반바지와 나시를 입고 있습니다. 증인은 아까 피고가 블라우스와 슬랙스를 입고 나간 뒤 집으로 돌아오지 않았다고 했습니다. 맞습니까? 네. 알겠습니다. 이번엔 다른 질문을 드려보겠습니다. 증인은 평소에 케일리가 수영장 물놀이를 좋아한다는 사실을 인지하고 있었습니까? 네, 주로 아내와 함께 즐겼습니다. 피고보다는 신디 씨와 함께요. 네. 증인은 피해자와 함께 물놀이 한 적이 있습니까? 저도 가끔은 함께 했습니다. 자주는 아니고요. 수영장에 들어가려면 어떻게 해야죠? 그게 무슨 말씀이시죠? 거실을 기준으로 뒷마당에 있는 수영장에 도달하려면 어떠한 경로를 통해 이동해야 하는 건지 설명 부탁드립니다. 뒷마당으로 통하는 큰 미닫이 문이 있습니다. 그 문을 열고 수영장에 사다리를 연결한 다음 올라가서 물 안으로 들어갑니다. 지금 이 사진에서 케일리가 열고 있는 이 문이 뒷마당으로 통하는 미닫이 문이 맞습니까? 네. 그리고 이 사진에 있는 사다리가 수영장 안에 들어갈 때 쓰는 사다리가 맞습니까? 네. 그렇군요. 처음 보여드렸던 사진은 증인이 찍었던 홈비디오 중 한 장면을 캡처한 것인데요. 피해자의 자력으로 문을 열 수 있다는 것을 보여줍니다. 기억하시죠? 네. 그리고 두 번째 사진에서 사다리가 수영장에 부착되어 있는데요. 항상 저렇게 부착되어 있는 상태입니까? 아니요. 평소엔 떼어내서 보관합니다. 어디 보관하시죠? 꽃밭 뒤쪽이요. 정확하게 말하자면 수영장에서 약 3m 정도가 떨어져 있는 곳이 맞습니까? 네. 케일리가 이걸 들어서 옮길 수 있는 방법은요? 아니요. 불가능합니다. 증인은 사전 진술 때 이런 말씀하셨습니다. 6월 17일 화요일에 수영장 사다리가 연결되어 있는 것을 보았습니다. 라고요. 기억하시죠? 네. 그렇다면 그 사다리가 언제부터 부착된 상태로 있었던 건지 기억하십니까? 저는 확실히 모르겠습니다만 아내는 6월 15일에 케일리와 함께 늦은 오후에 수영장에서 놀고 사다리를 채웠다고 했습니다. 그 이후엔 아무도 수영장에 들어간 사람은 없습니까? 네. 그렇군요. 그 누구도 옮긴 적이 없는 사다리가 저절로 수영장에 부착되어 있는 걸 발견한 건 마지막 물놀이에서 이틀 후인데 도둑이 옮기기라도 한 건가요? 있습니다, 판사님. 피고 측 변호사는 신성한 법원에서 조롱하는 듯한 말투를 사용하여 증인이 모욕감을 느끼도록 하고 있습니다. 인정합니다. 호세 변호사는 어느 선택에 주의하세요. 마지막 발언을 삭제하겠습니다. 네, 증인께 드리는 질문은 여기까지 하겠습니다. 배심원 여러분, 피고의 아버지인 조지 씨는 그날 입고 갔다던 딸의 복장에 대해 확실히 알고 있는 듯 증언하였지만 실제로 CCTV에서 발견된 피고의 의상은 그렇지 않았습니다. 그리고 피고가 집을 떠났다고 한 6월 16일에 휴대폰의 위치 기록은 오후 4시 11분이 될 때까지 자신의 집에 있는 것으로 확인되었습니다. 비단 휴대폰 위치 기록뿐이 아닌 SNS 접속 및 활동 기록이 이 사실을 뒷받침해주고 있습니다. 이 사실을 본다면 피고는 아버지인 조지 씨보다 더 늦게 집을 떠난 것으로 볼 수 있죠. 이 내용들을 바탕으로 한 제 주장은 이렇습니다. 조지 씨는 당시 어떠한 이유로 인해 딸의 복장까지는 기억하기 힘든 어려운 상황에 처해 있었습니다. 그 어려운 상황은 바로 조지 씨와 피고가 집에 함께 있었던 시각에 발생한 것이고 수영장에 연결되어 있는 사다리를 본다면 케일리가 물놀이를 하러 혼자서 수영장에 들어갔다가 익사했을 것으로 보입니다. 이런 극단적인 상황이 아닌 이상이야 간단한 복장도 기억하지 못할 리는 없겠죠. 하지만 단지 복장을 기억하지 못한다는 이유로 제가 이런 주장을 한다면 그 누구도 인정할 수 없을 겁니다. 오후 2시 51분에 가족이 모두 함께 사용하는 데스크톱에서 사용된 인터넷 검색어를 보여드리겠습니다. Foolproof Suffocation, 완전한 채식이라는 단어를 사용하여 검색하였는데 집에 케일리와 단둘이 있던 K씨가 대체 어떤 이유로 이 단어를 사용하여 검색하였던 것일까요? 그리고 피고는 1분 뒤인 오후 2시 52분에 케일리의 생부인 제스 그런드에게 전화가 와서 통화를 하게 됩니다.
제스의 진술 내용으로 보자면 당시 통화 때 K씨는 매우 이상했다고 기록되어 있습니다. 이제 부모님이 이혼하셔서 자신이 지낼 새로운 곳을 찾아야 된다 는 말을 했다는 것을 근거로 들어서요. K씨가 뜬금없이 이런 말을 했던 것일까요? 그리고 이 통화는 오후 3시 4분 아버지인 조지 씨에게 전화가 걸려와 끊어질 때까지 계속되었습니다. 피고의 진술에 따르면 이 통화에서 아버지가 이 말을 했다고 합니다. 내가 시신을 모두 처리했고 아이의 죽음에 대해서는 어머니에게 절대로 말하지 말아라 라고요. 이 통화는 고작 26초 만에 끊어졌습니다. 그리고 약 1시간 뒤인 4시 10분에서 14분 사이에 K씨는 어머니인 신디 씨에게 전화를 6통이나 걸었습니다. 모두 부재중으로 넘어갔지만 당시 그녀는 꽤 필사적이었던 것으로 보입니다. 그리고 4시 11분엔 남자친구인 토니 라자로의 집으로 이동한 것으로 확인되었습니다. 그 후에 K씨는 기름을 넣기 위해 잠깐씩 몰래 들른 것을 제외하고는 단 한 번도 오지 않았습니다. 한 달 뒤에 신디 씨에게 덜미를 붙잡혀 집에 오기 전까지 말이죠. 제가 지금 정리해드린 내용을 본다면 지금 제 의뢰인은 자신이 저지를 생각도 없었던 범죄를 아버지의 일방적인 행동으로 인해 이 자리에 앉아 있습니다. 배심원 여러분들의 정의로운 판단을 기다리겠습니다. 이런 피고 측 주장을 마주한 제프 검사는 K씨의 거짓말들을 정리하여 배심원단에 어필하였습니다. 2년 동안 다니지도 않았던 직장을 거짓말한 점, 제 나이다라는 가상의 부모를 만들어낸 점 등이었죠. 그리고 이 거짓말 뒤에 이런 발언을 하였습니다. 만일 피고가 아버지의 협박에 이겨내지 못하고 공포에 떨며 한 달 동안 잠수를 탔다고 가정해보겠습니다. 여기서 이 사진들은 피고가 집에서 나온 지 나흘이 지난 6월 20일에 촬영하여 SNS에 올린 것입니다. 이곳은 표전 나이트클럽이라는 곳이고 당시 여기서 열린 핫바디 컨테스트에 참석하여 노는 모습이죠. 과연 공포에 떠는 젊은 여성이 할 수 있는 행동이라고 보십니까? 그리고 여기 벨라 비타라고 새긴 문신은 7월 2일에 새긴 겁니다. 이탈리아어로 아름다운 삶을 뜻하는 단어라고 합니다. 골칫덩이라고 느끼고 있던 케일리를 제거하는 데 성공하여 아름다운 삶이라고 느껴서 새긴 것이라 생각됩니다. 이상입니다. 제프 검사의 항변은 호세 변호사의 그럴듯한 주장에 대한 반론이었지만 다소 구체적이지 못하고 단지 상식적인 이해를 촉구하는 듯한 모습이었습니다. 그리고 이후 호세 변호사는 그녀의 상습적인 거짓말하는 버릇은 아버지의 어떤 행위로 인해 생긴 것이라 주장하였죠. 어렸을 때부터 상습적으로 행해진 딸아이에 대한 성범죄라는 것이었습니다. 이것은 K씨의 진술에서 나온 주장이었습니다. 일반적으로 사람들이 하는 거짓말은 몇 가지 분류로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로 하얀 거짓말입니다. 선의의 거짓말이라고도 하죠. 상대방을 위하는 마음으로 하는 거짓말 중 한 가지입니다. 두 번째로 악의적 거짓말입니다. 말 그대로 상대방을 해치거나 명예훼손을 시킬 의도로 하는 거짓말이죠. 세 번째는 병리학적 거짓말을 들 수 있습니다. 원인은 거짓말을 하는 화자가 큰 이유 없이 습관이나 강박에 의해 하는 거짓말입니다. 마지막으로 네 번째는 현실을 부정하기 위한 거짓말입니다. 이것은 화자의 자의적인 의도로서 나오는 거짓말이 아닌 어떤 특정한 상황에 놓인 사람이 그 상황을 너무 불편하고 공포스럽게 느껴 무의식 중에 거부하고 자신이 받아들일 수 있는 긍정적인 상황으로 재해석하여 타인에게 발설하는 것이죠. 일종의 정신병적 증세라고 볼 수 있습니다. 이런 사람들의 수많은 공통점을 예로 든다면 어렸을 때 부모님을 통해 감당하기 힘든 학대를 겪었다는 것입니다. 학대의 상대가 자신이 가장 의지하던 부모님이라는 사실은 현실을 외면하도록 만들어버립니다. 어린 나이에 부정적인 감정을 감당하거나 해소할 수 있는 배출구를 배운 적도 없고 본 적도 없기에 무의식 중에 이러한 방어 기제가 작동되는 것이죠. 그녀의 거짓말은 일반적인 사람으로서 하기 힘든 것들입니다. 매우 단순해서 누구라도 관심을 갖고 파헤쳐본다면 그것이 거짓말이라는 게 들킬 정도죠. 제 나이다라는 부모, 2년 동안 다녔다고 주장했던 직장, 이것들은 모두 거짓말이었습니다. 왜 이런 거짓말을 저질렀던 걸까요? 어렸을 적 아버지에게 상습적인 성추행을 당했을 때 생긴 방어기제가 케일리의 죽음이라는 어마어마한 부정적인 현실을 마주하게 되자 발동하게 된 것이죠. 이상입니다. 이 주장을 보고 제프 검사는 조지를 증인석으로 소환하여 딸이 어렸을 적 성적 학대를 한 경험이 있느냐 물었고 그는 결코 없다는 증언했습니다. 그렇지만 이 모든 상황에 대한 판단은 판사와 12명의 배심원에게 달려있었죠. 그리고 33일 동안 열린 이 재판은 마침내 2011년 7월 4일 월요일이 되어서야 최종 변론을 통해 마무리되었고 많은 사람들의 예상과는 조금 다르게 진행된 재판으로 인해 어떤 판결과 판결이 나올지 기대되었습니다. 이 기간 동안 검찰과 변호인단은 약 400개의 증거들을 제출하였고 검찰은 59명의 증인을
변호인단은 47명의 증인을 불러내 21세기 미국 내에서 열린 최대의 사건 중 하나라고 불릴 수 있었습니다. 언론은 피고 측 변호인단은 제한되어 있는 증거들을 매우 잘 활용하여 방어와 공격을 잘한 것으로 평가하였고, 그에 반해 정말 패소하면 이상하다고 생각될 만큼 충분히 많은 증거들이 있던 원고 측 검사는 상대방의 페이스에 말려드는 모습을 자주 보여주어 좋지 않은 평가를 내렸습니다. 그리고 이 재판을 맡았던 페리 판사는 배심원단에게 평일을 내리기 위한 시간이 넉넉히 주었고, 그 시간은 약 10시간이 소요되었습니다. 그리고 다음 날인 7월 5일 화요일이 되어 법원석에는 배심원단의 판결을 발표했습니다. 먼저 피고 케이시 앤서니에게 적용된 7개의 혐의 중 4개의 경범죄 혐의인 거짓 정보 제공 혐의에 대해 유죄로 의견을 냅니다. 2008년에 유니버설 스튜디오에서 근무하고 있다는 거짓 증언을 한 점, 제나이다라는 거짓 베이비시터를 만들어내 경찰의 자원을 낭비하게 한 점, 유니버설 스튜디오에서 근무하고 있는 다른 직원 2명에게 케일리의 실종 사실을 알렸다고 거짓말한 점, 7월 15일에 케일리와 마지막으로 통화했다고 거짓말한 점이 4개의 혐의입니다. 그리고 다음으로 1급 살인 혐의에 대한 건입니다. 케일리를 사망에 이르게 한 1급 살인 혐의에 대한 건은 무죄로 의견을 냅니다. 다음으로 미성년자 과실치사 혐의에 대한 건입니다. 이 건도 마찬가지로 만장일치로 의견이 모아졌고 무죄로 의견을 냅니다. 다음으로 아동학대 혐의에 대한 건입니다. 이 건도 배심원단 전원 만장일치로 무죄로 의견을 냅니다. 정리하자면 4건의 경범죄 혐의에 대해서 모두 유죄, 3건의 중범죄 혐의에 대해서는 모두 무죄라는 말이었습니다. 이 판결 발표를 실시간으로 보고 있던 수많은 사람들은 분통을 터뜨릴 수밖에 없었습니다. 거의 100이면 90 정도는 화를 냈다고 봐도 무리가 없을 정도였죠. 그렇지만 피고 측 변호인단과 K씨는 무죄라는 말을 듣자마자 눈시울을 붉히며 잔치라도 열린 분위기로 승소를 축하하였습니다. 패소를 하면 멍청이라는 소리를 들을 만큼 승소가 확정적이었던 이 재판을 패소로 이끈 제프 애시튼 검사는 쓴웃음을 지을 수밖에 없었습니다. 그리고 이틀 뒤인 7월 7일엔 선고 재판이 열렸고 4개의 경범죄 혐의에 대한 유죄로 3년의 징역형과 $1,000의 벌금을 선고하였습니다. 이미 구치소에서 구금 중이었던 그녀는 주 교도소로 이관되었지만 3년이라는 구치소 구금 기간이 인정되어 고작 10일만 추가로 교도소에서 복역하면 풀려나는 상황이 되었습니다. 많은 사람들은 법원을 통해 무죄로 의견을 낸 12명의 배심원단의 상세 정보를 공개하며 화를 내기 시작하였지만 그 의견은 기각되기에 이르렀습니다. 그리고 2018년 미국의 한 언론 매체인 피플닷컴에서는 그 배심원 중 한 명을 상대로 익명 인터뷰를 하는데 성공하였습니다. 저희는 먼저 동의할 거라 생각한 수사기관에 거짓 정보를 제공한 4건의 경범죄 혐의에 대해서 투표를 시작하였습니다. 약 5분도 지나지 않아 만장일치로 유죄 의견이 모아졌죠. 그것까지는 별 문제도 아니었습니다. 하지만 진짜 문제는 1급 살인 혐의부터였어요. 최초 투표에서 10명의 무죄 의견, 2명의 유죄 의견으로 나왔으니까요. 저희 모두는 다시 토론을 시작했고 약 30분 정도가 지나자 2명의 유죄 의견을 가진 사람들은 무죄로 의견을 모아주었어요. 그리고 가장 큰 문제라고 생각되는 미성년자 과실치사 혐의였습니다. 이것만큼은 투표하기 전 토론에서 6대6으로 의견이 갈리는 분위기였는데 실제로 투표를 해보니 정말 6대6으로 결과가 나온 거예요. 저희 모두는 다시 증거들을 살펴보자고 제의했고 꽤 긴 대화를 나눴어요. 그런 과정에서 꽤 높은 고성이 나오기도 했지만 결과적으로 봤을 땐 서로 기분이 상하지 않는 선에서 잘 진행되었다고 생각돼요. 어쨌든 그 결과 재투표를 했을 땐 11명의 무죄 의견, 1명의 유죄 의견으로 바뀌었어요. 유죄 의견으로 낸 사람은 그래 민주주의 국가에서 당신들이 원하는 대로 돼야겠지 라는 식으로 비아냥되기도 했지만 결과적으로 저희 모두를 유죄 의견으로 돌리기 힘들다는 건 알고 있는 듯했죠. 그러면서 이런 말도 했었어요. 그 여자가 이제 길거리에 마음대로 돌아다니게 생겼네. 당신들 마음대로 해 라고요. 그 얘기를 들은 한 여성은 그럼 12명 만장일치로 무죄 의견을 내도 상관없겠냐고 물었어요. 그러자 내가 여기서 뭘 더 할 수 있겠어? 라고 대답했고 그 결과 만장일치로 무죄 의견이 나왔던 거예요. 당시 격리돼서 어떤 미디어도 접하지 못하고 있던 저희는 재판이 올라가는 것을 본 여론의 반응을 전혀 모르고 있었어요. 공개 재판이었기 때문에 무죄 의견을 내더라도 많은 사람들이 이해해 줄 거라 생각했죠. 그런데 여론은 저희를 멍청하고 아둔한 사람으로 만들어 놓은 상태였고
배심원 중 한 명은 그러한 비방으로 인해 우울증에 걸려 정신과 진료를 다닐 정도였어요. 저희가 K씨를 좋아한다? 그건 말도 안 되는 이야기예요. 저희 모두는 K씨를 정말 싫어했어요. 무죄 의견을 내는 순간까지도 솔직히 온갖 거짓말로 무장하고 있다고 생각했거든요. 하지만 법정 비공개 증거들까지 모두 본 저희로서는 무죄를 의견을 낼 수밖에 없던 이유가 있었어요. 먼저 말하자면 검찰 측에서 증거나 증인을 놓고 주장하는 방식이 너무도 아쉬웠어요. 배심원단을 설득하러 나온 게 아니라 증인이나 피고 측 변호인을 공격하러 나온 게 아닌가 싶을 정도로 엄청 공격적이었거든요. 저희는 오히려 뒷전이 돋보였어요. 강압적으로 변론을 펼치는 상대를 누리려고만 했죠. 그 부분이 가장 큰 잘못이었어요. 저희 모두가 재판이 진행되는 동안 33일 동안 공동적으로 느꼈던 부분이었으니까요. 그에 반해 피고 측 변호인은 차분한 말들로서 저희를 설득해 주었어요. 어떤 설명도 법의학과 아무런 관련이 없는 저희가 듣더라도 바로바로 이해가 됐고 정말 이 사건에 참여한 사람이구나 하고 느껴지게 해주었거든요. 검찰 측에서는 절대 그런 모습이 없었어요. 저희는 재판 내에서 나오는 증거들과 주장, 진술, 증언 등을 놓고 판단한 거예요. 어떤 선입견에도 휘둘리지 않으려고 노력했고 그 결과가 중범죄 혐의에 대해 모두 무죄로 나오게 했었어요. 3년 동안 수많은 증거들을 찾아내고 수많은 전문가들의 조언과 증언이 준비되어 있던 원고 측 검사인 제프 해시돈. 그는 이 사건을 다시 돌이켜봐도 배심원단이 왜 그러한 편견을 한 것인지 이해할 수 없다고 말했습니다. 피고 당사자인 케이시 앤서니는 2022년 현재 자신의 이야기를 담은 책을 써내려가고 있다고 합니다. 거의 마무리 단계에 있으며 그 어떤 내용을 쓰더라도 욕을 먹을 건 알지만 여지껏 그 누구에게도 말하지 않았던 내용들을 표현하고 싶어서 쓰는 것이라고 말했습니다. 그리고 사설 탐정 회사를 설립하여 활동을 준비 중이라고 합니다. 자신과 같이 부당한 상황에 놓인 사람들을 위하여 활동하고 싶다며 설립 이유를 밝혔죠. 그 밖에 밝혀진 근황으로는 영화 제작 준비, 큰 파티에 참석하기 등이 있고 자신의 재판 준비를 할 때 사설 탐정으로 일했던 패트릭 맥케나와 남부 플로리다에서 함께 동거 중이라고 합니다. 참고로 패트릭 탐정은 오제이 심슨의 재판 준비 과정에서 피고 측의 사건 준비에 참여했던 이력이 있는 꽤 알려진 사람이었죠. 현재 그녀는 아버지인 조지, 어머니인 신디와 그 어떤 연락도 하지 않는다고 합니다. 어쨌든 21세기 초를 떠들썩하게 만든 큰 사건 중 하나인 케일리 앤서니 살인 사건에 대한 재판을 함께 본 여러분들은 어떤 마음이십니까? 처음 말씀드렸듯 911 신고 전화만 들었을 땐 저도 K씨는 무조건 유죄라고 생각했었지만 이 모든 과정을 지켜본 결과 검찰 측의 안일함으로 무죄가 나왔을 수도 있겠다라는 생각으로 바뀌게 되었죠. 미국에서 가장 큰 미움을 받고 있는 여성 중 한 명인 케이시 앤서니. 여러분들의 의견이 궁금하군요. 저는 쇼킹TV 동순이었습니다. 긴 시간 감사합니다. George K. 5 George K. 496 Broadway, McHill, Wilmington.